જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવ। આજે આપણે આવ્યા છીએ પુષ્કરમાં મહાપ્રભુજીની બેઠક જઈએ, જે 74મી 70 ને 4 74મી જે આપણે અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે લખેલું છે, આ છે એનો એન્ટ્રી ગેટ। તો ચાલો આપણે જઈએ મહાપ્રભુજીની બેઠકજીમાં। આ છે એનો અંદરનો વ્યૂ। આ જો મારો પરિવાર બેઠો છે અહીંયા દર્શનના રાહ જોઈને। अंदर दर्शन नो टेरो छे, नित्यक्रम चालतो हशे। आ छे महाप्रभुजीनी सामे छोकरनो वृक्ष। एक वृक्षनी अंदर एक थड़नी अंदर बे वृक्ष छे, छोकर ने वडलो, जे आप जोई रह्या छो। तो चालो आपणे हवे आ बेठकजीनी अंदर हजी अंदर विजिट करशुं। आ छे एनी स्पेस बाजुमां, खूब ज रड़ियामणी जग्या छे अहींया। आप गमे त्यारे पुष्कर आओ। आ छे मुखियाजी। आप पुष्कर आओ तो अवश्य ने अवश्य महाप्रभुजीनी बेठकजीना दर्शन करवा ने जाड़ी चरण स्पर्श करवा पधारजो। आ छे एनो पाछळनो व्यू। खूब ज सरस मजानी जग्या छे। तो आप गमे त्यारे मथुरा जवा निकळो तो पुष्कर अवश्य ने अवश्य आवजो। आ छे प्रभुना साज। जय श्री कृष्ण वैष्णव। ज्यां 74મી બેઠક બિરાજે છે, જ્યાં સિંગારના દર્શનમાં અમે આવ્યા છીએ। આ છે મુખિયાજી। સિંગારના દર્શન આપ કરી રહ્યા છો। હવે આપણે આ બેઠકજી વિશે મુખિયાજી પાસેથી થોડીક હિસ્ટ્રી પૂછશું। મુખિયાજી આપણને બધી ચર્ચા કરશે આ બેઠકજીની મહિમા વિશે। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण, जय वल्लभ। पुष्कर में ठाकुर जी का आचार्य महाप्रभु जी वल्लभाधीश जी का बैठक है। तो यहाँ ठाकुर जी ने 7 दिन तक भागवत का पारायण किया। ठाकुर जी के सभी वैष्णव लोग इधर आते हैं झाड़ी वगैरह भरने के लिए। और ठाकुर जी का जो वैष्णव लोग जो आते हैं आनंद लेते हैं ठाकुर जी का। यहाँ ठाकुर जी ने 3 परिक्रमा लगाया। ठाकुर जी का भारत पूरा ब्रह्मांड घुमा। श्रीनाथ जी को जब औरंगजेब का समय था तब ठाकुर जी फर्स्ट बार इधर आए। तो ठाकुर जी ने यहाँ अप्रस किया। ठाकुर जी वल्लभ घाट है, अप्रस किया। अप्रस करने के बाद में ठाकुर जी को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण का रूप लेके उन्हें संकल्प दिलाया कि आपको यहाँ भागवत करनी है। कलयुग का भार कम करने के लिए, पाप कम करने के लिए, उतारने के लिए यहाँ आपको भागवत करनी है। तो वल्लभाधीश जी ने उन्हें संकल्प लिया और सेकेंड राउंड में और 3rd राउंड में जाके उन्होंने भागवत करने का विचार किया। 3rd राउंड में वे भूल गए तो उनका रथ का पहिया अटक गया। तो गंगा बहन से पूछा तो गंगा बहन ने बोला आप किसी ब्राह्मण से संकल्प ले रखा है, आपको यहाँ भागवत करनी है। तो सभी साथ में सखी सब साथ में आए हुए थे मंडली। तो साथ में बैठ के ठाकुर जी ने यहाँ 7 दिन तक भागवत का पारायण किया। फिर यहाँ से काशी के लिए रवाना हुए। ठाकुर जी का सन्मुख वक्ष लगा हुआ है, छोकर जी का वक्ष। यहाँ ठाकुर जी ने छोटा सा वक्ष था, 500 साल पुराना वक्ष है। यहाँ ठाकुर जी ने बैठे भागवत किया। स्वयं ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप लेके इधर भागवत सुनने के लिए आते थे। पूरा भागवत सुनने के बाद यहाँ से काशी के लिए रवाना हुए। तो महाप्रभु जी ये 7 दिन तक यहाँ भागवत का पारायण किया। तो वैष्णव लोग इधर कम आते हैं। तो जो भी ब्रज से वैष्णव कोई आवे तो ठाकुर जी की तरफ पुष्कर जी आवे, ठाकुर जी का चरण स्पष्ट करे, झाड़ी जी ले, ठाकुर जी का आनंद करे तो ठाकुर जी को आनंद कराए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वैष्णव। आ बधा वैष्णव आव्या छे गोंडल थी महाप्रभुजीनी बेठक करवा, जे छे पुष्करमा 74મી બેઠક છે। तो આપણે એક વૈષ્ણવને પૂછશું કે કેવું લાગ્યું તમને આ જારી ચરણ સ્પર્શ કરી। हाँ, अमने बहुत सरस लग्યું है। અને હા પહેલી બેઠક છે હજી
તમારા યાત્રાની આ પહેલી બેઠક છે. હા, અમારી યાત્રાની પહેલી બેઠક ઘણું છે. આમાં તમને શીખવા મળ્યું છે બેઠકમાં. શીખવા મળ્યું, જાણવા મળ્યું. શીખવા મળ્યું ને? હા હા હા, બેઠકમાં ના, બધા એમાં હું હોય કે જે મુખ્ય પિતરિયા હોય ત્યાંની પ્રણાલિકા પ્રમાણે હાલતા હોય. કારણ કે આપણે 7 ઘર છે. હા. એટલે સાથે 7 ઘરની પ્રણાલિકા થોડે ઘણા 19-20 ની ફરક હોય. એ પ્રમાણે બધું હાલે. સત્કર્મ કરી પુણ્ય પાછું ફરી તો પછી તો હા, કામ આવે. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો. આ બધા વૈષ્ણવો ગોંડલ થી યાત્રા ઉપડેલી છે. એમાં બધા વૈષ્ણવો આવ્યા છે. આજે એ આવ્યા છે મહાપ્રભુજીની બેઠકજી કરવા પુષ્કરમાં. તો આપણે એ વૈષ્ણવને પૂછશું કે આ બેઠકજી માં કેવી આનંદ રહ્યો જાળી ચણસ્પર્શ કરવાનો. આમાં ગમે એક બેન બોલો. બહુ મજા આવી હો. બેઠકજી બહુ સરસ થઈ. આનંદ ને શાંતિ થી જારીજી ભાઈ યાત્રાની આ પહેલી બેઠકજી છે ને? બહુ સરસ આનંદ આવ્યો. આખી યાત્રાના મુખ્ય કરતા ધરતા જો આ વૈષ્ણવ છે લ્યો. હા, હવે આ આપણને થોડું કહે. હા ભાઈ, જય ભગવાન. હા, ભગવાન. હા, બસ મજા આવી ગયો. અમે અમારો સંઘ બહુ સારો છે, આનંદ છે, મજા આવે છે. બરાબર. એમાં મને કાંઈ એનું ઘટતું નથી, એનું મારું કાંઈ એને ઘટતું નથી. આવો તો તમે આ બેઠકજી કરવા આવજો એવું કહી દો. હા, પુષ્કર આવો તો તમે આ બેઠક કરવા આવજો, જરૂર ને જરૂર. હા. જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો. આ છે 74મી મહાપ્રભુજીની બેઠક પુષ્કર. તો આજે પુષ્કરમાં દિવાળી આજે મનાવી રહ્યા છીએ. તારીખ છે 1. તો અહીંયા બધા વૈષ્ણવ આવ્યા છે. ગોંડલની બસ યાત્રા છે. બધા જારી ચણસ્પર્શ કરી રહ્યા છે. આ ખૂબ સુંદર એવી બેઠકજીની જગ્યા છે. ગમે ત્યારે તમે પુષ્કર આવો તો આ બેઠકજીના દર્શન અવશ્ય કરજો. આ બધા વૈષ્ણવો છે જારી ચણસ્પર્શ કરી રહ્યા છે. જે મુખિયાજીએ કીધું કે 500 વર્ષ જૂનું જે આ પેડ છે ઝાડવું, એ ઝાડવામાં એક સાથે 3 ઝાડવા છે. છોકર છે, વડલો છે ને પીપળ છે. એ આવડું આ ઝાડવું છે. બહુ વિશાળ છે. આપ જોઈ રહ્યા છો 500 વર્ષ જૂનું ઝાડવું છે. આ એક પીપળ અહીંયા છે, એક આમાં ઉપર છે ને એક આ વડલો ને ઉપર છોકર જોઈ રહ્યા છો. જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવ. આ છે પુષ્કરની અંદર છોકરનું વૃક્ષ. જે એક થડની અંદર 2 વૃક્ષ છે, જેમાં છોકર અને ખીજડો અને એક છે. બેઠકની બાજુમાં વલ્લભઘાટ. આ છે વલ્લભઘાટ. જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો. આ છે બ્રહ્માંડ કુંડ જે પુષ્કરમાં આવેલો છે. આની હિસ્ટ્રી તો અનેરી છે. આ વિડીયોમાં હું તમને આની હિસ્ટ્રી બતાવી નહીં શકું, પણ તમને ખાલી આના દર્શન કરાવું છું. આ છે વલ્લભઘાટ, જ્યાં અમે આવેલા છીએ. અહીંયા બધા પૂજનના ને એવા બધા ક્રમ થાય છે. જે અહીંના લોકલ પંડિતો હોય એ તમને અહીંનું પૂજન કરાવે. આ બ્રહ્માંડ ઘાટ, બ્રહ્માંડ કુંડના દર્શન કર્યો. અહીંયા બ્રહ્માંડ કુંડમાં સ્નાનનું બહુ મહિમા છે વધારે, એટલે બધા પણ અહીંયા સ્નાન પણ કરે છે. આ એક બેઠકની બાજુમાં એક રેસ્ટોરન્ટ છે. આ રેસ્ટોરન્ટ ખૂબ જ સુંદર છે. અહીંયા બધા વિદેશી એનઆરઆઈ બધા ભૂરિયા લોકો આવે ને પ્યોર વેજીટેરિયન ખાય અને વેજીટેરિયનનો આનંદ માણે. મસ્ત સરસ મજાની રેસ્ટોરન્ટ છે.
પુષ્કરમાં એનઆરઆઈ આજ વખતે ખૂબ જ હતા. તમે ગમે એ ગલીમાં જાઓ તમને સામે એનઆરઆઈ જ મળે. બહુ લોકો ભૂરિયા એટલે બહુ હતા એનઆરઆઈ. અહીંથી મંદિરે દર્શન કરવા જવાનું. હવે આ ગ્રીલ લાગેલી છે આગળ. ઉપર તો કેમેરો એલાઉડ નથી એટલે અમે તમને ગેટ સુધી લઈ જશું. इधर से वापस आना सर जी। सर जी इधर ही खोल दो ना, आने के रास्ते इधर होगा वापस। कितना तो परसा लेना, इधर से वापस आना। પુષ્કરમાં આવી રીતે હોય ઊંટગાડી. જો આ ઊંટગાડી છે પુષ્કરની. હવે પુષ્કરમાં અમે કઈ જગ્યાએ રોકાણા હતા એનો વ્યૂ તમને બતાવી દઈએ જરાક. ગુજરી ભવન ठहरने की उत्तम વ્યવસ્થા. અહીંયા અમે રોકાણા છે. મસ્ત જગ્યા છે. બે બાજુ રૂમું છે મેન રોડ ઉપર જ. આ મેન રોડ છે. રોડને જાતા જ બે બાજુ રૂમું. સામે આગળ ગાડીનું પાર્કિંગ છે. રહેવા માટે ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. રિઝનેબલ રેટ છે.